Yeah, very good evening. Welcome to the session. So, Sahiti, what happened to Sandhya? Do you have any idea? You you don't know. So, Sahiti, you have you given the number to Sushma? Yeah, Ranjit is joined. Hello. Sorry, 1 minute. Hello. Yeah, let's start the session. Okay. Okay. On last week, sorry, last to last day, we understood about what is the Windows and what are the different versions, right? So, what is the purpose? What is the purpose? Now we'll have a small, discussion. So, what are the different type of OSs we have? We have mobile OS. Or what else? Sahiti. What else? Laptop OS. Yeah, laptop oblique desktop OS. Okay. Then the other one, server OS. Okay.
So we have three types because see it's most important. We need to be once we have this particular concepts clear, then we can do any all the stuffs whatever we want. So we have mobile OS, laptop oblique PC OS, and what we know there's something called server OS. Okay. Now in the mobile OS we discussed so many, right? Android, iOS, what else? Symbian, Blueberry OS, Cyanogen, Cyanogen OS. Likewise, we have seen. And along with this, there is a Windows OS, Windows Mobile OS, Windows Mobile OS. Okay, Windows Mobile OS, Ubuntu Mobile OS, Ubuntu Mobile OS. Like other than that, there are hundreds of OSs are there, but these are famous. Okay. Now in laptop and desktop, we only discussed about Windows Server, Windows clients, that is Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11. This is related to only Windows OS. Okay. This is related to Windows Client OS, right? Windows Client OS. And in server, we discussed about again Windows in Windows. With there are something like Windows 2012, 2016, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2, 2003, 2003 R2, 2016, 2019, 2022, right? So this we come to know related to only Windows for our server and laptop. So other than this, we have something like Linux OSs. Now what is actually Linux? Here also there is something called Linux OS. So Windows and Linux are the two competitors. Okay, Windows and Linux are the two competitors in operating system. Basically, we can simply say Windows is the one OS. It is commercial OS. So you have to purchase Windows. But you have to purchase this Windows. Okay, Windows is what? Windows is a commercial OS. Who is the who creates Windows? Any idea? We used to listen his name so many times. Who is the author of Windows? His name is Bill Gates, owner of Microsoft. Okay. So whenever we talk about Windows, who is the owner for this? Microsoft. We should know this. Okay. And in the world, 70% of OS works on Windows only. 70% of the systems works on this particular Windows. So if you go to your home, you generally purchase any laptop, you generally install Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, whatever. When you go to office, you see generally Windows machine. There is something like Windows 10 Pro, Windows XYZ Pro, whatever. In servers also you used to see 2012 server, 2016 server, 2019 server, all stuff. Because it's very famous because of its friendly nature of understanding. You can easily understand. You don't require to teach by so many people. By in one day you can able to understand what do you mean by Windows. Okay. Now we discussed right Windows. There are so many versions, education, pro, and all those stuff. Right. Where do we get all these softwares, and how can we install this? So we used to get in a CDs basically. We used to get CD or DVD. So you people might know what is OS.
So OS is an operating system which used to get in a CD or a DVD generally. So nowadays there is no CD and DVD, right? There is no CD and DVD. But we used to get in CD and DVD type of thing only. So how can we make a software CD, or you can say soft CD or a soft DVD? We used to call it as a ISO. What we used to call it as a ISO. What is ISO? Image file of CD or DVD, whatever. Okay. So if you have a CD or a DVD, let's say, how many of you see CD or DVD? Most of the people might have seen that CD DVD, right? Yeah, Badri have an idea. Ranjit have an idea, right? Sahiti and Sandhya might have also because you people are very, you're not, you belongs to, I think, at least age of 91, 92, 95, right? During that particular time only, in 2000s, this CDs culture came. So you people might have seen in the young stage, you might be in 10th or plus 2 or something like you might have even used some CDs, something like music player CD, you might see, you might have installed some data kind of thing by using CD. You downloaded some data in the CD, you might have burned the CD, right? So, ISO is a soft copy of CD. Now, what is a soft copy? So, if you go to my E drive, so there is something called ISOs. See, there is a folder called ISOs, right? There's some folder called ISOs. I exclude, and you are finding some data over here. See, CD. This is also a CD. When you open here, you will find so many CDs here. So many CDs. See. So when you see any CD file basically, or DVD file or XYZ, so you will find this particular symbol on it. Generally, you can see these particular symbols. So that may be a CD, that may be a DVD, whatever. So how will you recognize a CD or a DVD? If it is below 600 MB or a 600 MB, yeah, Sahiti, please, Sahiti, Yeah, sorry. yeah, please. Sorry for the interruption. Um, CD and DVDs, I have in CDs, if some data is stored, can we use it anywhere that will have to be recovered I if mean, it it's is not. damaged? See, If it it is. is అంటే ఒకవేళ damaged No problem. It can be recovered. scratches on the color part అయితే అవుతుందంటారా? Chances are there. See, chances are something like you see there are something like recovery softwares. Okay, there are something Okay. called recovery softwares. Can you please suggest some recovery software if you have any idea? First and foremost, if it is a hard disk, this is possible. I will give you even recovery software. If it is a CD or a DVD, if you want to recover data from this data, I mean these particular things, you can't use any software. Okay. For this, there is something called a recovery tools are there. Recovery tools. So Hmm. what you need to do, you need to contact a vendor who recovers the data. So they used to recover at a price of, if it is a CD, they used to charge around 1000 to 2000 for recovering the data. Okay. Okay. And if it is DVD, it is generally it used to be 4.5 GB. Okay. So Okay. irrespective of the size, they used to charge 5000 rupees to recover the data. That may be 1 MB, that may be 4.5 GB. They used to go up to 5000 rupees for DVD and 1000 to 2000 according to the CD size. So you give that CD to the recovery. So if you are from Hyderabad, ఇఫ్ నువ్వైతే హైదరాబాద్ అయితే అక్కడ Yes. సిటిసి అని ఉంటది ఒకటి తెలుసా, చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్ అని. See,
Okay, okay. CTC is an, it is in near to Sikandrabad. Secunderabad. Okay. So this is the location where entire market is getting grabbed. నీ యొక్క ఆల్ అంటే ప్రతి సిస్టమ్ అంతా సిటీసీలోనే మనకి హైదరాబాద్ మార్కెట్ అంతా సిటీసీ అనమాట. అంటే తెలంగాణ మార్కెట్ మాక్సిమం సిటీసీలోనే ఉంది. సో అందరు ఇక్కడ నుంచి కొనుక్కొని వెళ్ళి రీటైల్గా అమ్ముతారు. సో ఇక్కడ వెళ్తే అక్కడ మీకు రికవరీ చేయడానికి బయట 100 మంది ఉంటారు. మీరు మాక్సిమం సీడీ ఇచ్చేసి 2000 రూపీస్లో చేస్తారు. వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చెప్తారు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది, కానీ చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ చేస్తారు. బట్ మీరు మాక్సిమం 2000 ఇవ్వగలుగుతారని చెప్పండి. అంటే మీరు దాంట్లో ఇంపార్టెన్స్ బట్టి, అందులో మీరు నాకు తెలిసి షూర్గా అది మ్యారేజ్ ఫొటోస్ అయి ఉంటాయి. ఐఎమ్ షూర్ అది మ్యారేజ్ వీడియోస్ అయి ఉంటాయి. సంథింగ్ లైక్ ఐ అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే జనరల్లీ నా ఫొటోస్, నా మ్యారేజ్ వీడియోస్ కూడా అలా అయితేనే నేను రికవర్ చేయించాను. కానీ అదే హార్డ్ డిస్క్ లో ఉంటే మటుకు నో ప్రాబ్లం. లైక్ ఐ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో నా దగ్గర ఇది ఉంది. దీన్ని ఏమంటారు? డాటా రికవరీ విజార్డ్. కనబడుతుందా? రైట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ రీసెంట్లీ, నా యొక్క ఇందులో ఇదొక హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. రైట్, ఇదొక హార్డ్ డిస్క్. ఈ హార్డ్ డిస్క్ లో డేటా మొత్తం పోయింది చూడండి, దీనిలో ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ ఇందులో దాదాపు ఒక 100 GB ఆఫ్ డేటా ఉంది. నేను లాస్ అయినా, ఈ డేటా లాస్ అయినా. సో దీన్ని నేను రికవరీ చేయడానికి చూపిస్తాను, రియల్ టైం రికవరీ మీకు చూపిస్తాను. ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ వేసాను నేను, ఈజ్ యూఎస్ డేటా రికవరీని. ఇది రన్ చేసి అది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అవగానే చూపిస్తాను. It's getting time to open. Yes. See. So select a location to start recovering an option వచ్చింది. So in my case, this is the recovery area. Okay. F drive. సో దీంట్లోనే డేటా అంతా పోయింది నాది. సో నేను సెలెక్ట్ చేసి స్కాన్ చేశాను. It is taking some time generally. చూడండి. సో ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది స్కాన్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ చూడండి కొంచెం ఏమో వచ్చాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్స్ 3 అని వచ్చాయి. ఇది స్టార్టెడ్, ఇది లాస్ట్ ఫైల్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంది. విష్ణు అని ఒక ఫోల్డర్ దొరికింది. దాంట్లో నేను ఇది ఒకటి ఉంది, లెట్స్ సే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఉంది. ఇది డౌన్లోడ్, ఇది రికవర్ చేయాలంటే సింప్లీ నేను ప్రివ్యూ చేసి చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ప్రివ్యూ చూడొచ్చు వస్తుందా రాదా అనేది. ఇది ట్రై చేస్తుంది ఓపెన్ చేయడానికి ఆ డాక్యుమెంట్ని. చూడండి, ఇది నేను చేశాను, ఇది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది డేటాని. చూడండి, ఇది రికవర్ చేశాను, ఇది రికవర్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ రికవర్ చేయాలి? డి డ్రైవ్లో చేస్తున్నాను, చేసిన, ఇది రికవర్ అయిపోయింది. రికవరీ కంప్లీట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఫైల్ వస్తుంది. సి ఫైల్ మొత్తం రికవరీ అయిపోయింది డేటా. చూడండి కనబడుతుందా? రియల్ టైం రికవరీ. ఇది మీకు ఇప్పుడు రియల్గానే చూపిస్తున్నాను.
సో ఇలా మీరు రికవరీ చేయొచ్చు, పాసిబుల్ ఉంది. సో లైక్ నేను ఇక్కడ చూస్తే ఇది కాకుండా డైరెక్టరీస్ కూడా చేయొచ్చు. ఇదిగోండి, యూజర్స్లో, విష్ణులో నా వీడియోస్ ఉన్నాయి, చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఇది చూడాలనుకుంటున్నాను. ప్రివ్యూ ఓపెన్ అవుతుందా? అనేబుల్ టు ప్రివ్యూ. ఇది ప్రివ్యూ అవ్వలేకపోతుంది, కానీ అయినా కానీ మనం రికవర్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇలా ఉన్నవి కొన్ని రికవర్ అవుతాయి, కొన్ని రికవర్ కావు. చూడొచ్చు, ఇది చూడండి, సుదీప్ డే 5 ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వలేకపోతుంది. అంటే ఓపెన్ అవ్వలేవు అంటే ట్రై చేస్తుంది కానీ అవ్వలేదు. బట్ స్టిల్ మీరు కావాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది, అది రికవర్ అయింది. కొన్ని ఈజీగా రికవర్ అవుతాయి, కొన్ని అవ్వట్లేదు. చూడండి, ఇది అవ్వట్లేదు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే చిన్న లోకల్ సాఫ్ట్వేర్, కానీ ఎవరైతే రికవరీ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర రికవరీ సాఫ్ట్వేర్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి, అంటే ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్స్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫింగర్ టిప్స్లో డౌన్లోడ్ చేసిస్తారు మీకు. ఓకే, సో ఇవన్నీ పాసిబుల్ కావని ఏం లేదు. నా సిస్టమ్ని ఫార్మేట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ దీస్ డాటా. కనీసం డాటా అని నాకు తెలుస్తుంది. చూడండి, నేను డెస్క్టాప్లో బ్యాకప్ డాటా అని ఉంది. నాకు ఇది యాక్చువల్లీ ఇది కావాలి, ఇప్పుడు ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి. లెట్స్ ఏ ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి. సింపుల్ రికవర్ చేసేస్తాను, ఇక్కడ చేసేస్తున్నాను. ఈ డ్రైవ్ రికవరీ అయిపోయింది. చూడు, రికవర్డ్ డాటా, రికవర్డ్ లాస్ట్ ఫైల్స్, వర్డ్ కాదు, డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్, విష్ణు, డెస్క్టాప్ బ్యాకప్, ల్యాబ్. ఇదేనా ల్యాబ్ చేసింది? అయిపోయింది. సో ఇలా మనం చేయొచ్చు, పాసిబుల్ ఉంటాయి, అట్లా ఏం లేదు. కానీ కొంచెము కొన్ని పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, కొన్ని ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ఎలా అయినా చేయొచ్చు, ఇట్స్ పాసిబుల్. కొన్ని అంటే అన్నీ కావు, కొన్ని అవుతాయి, కొన్ని కావు మనతో. కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేస్తారు. ఇలా కాకుండా సింపుల్గా యూనో మీ పెన్ డ్రైవ్ ఫార్మాట్ అయిపోయింది, దాంట్లో డాటా ఉంది, అలాంటివన్నీ అంటే ఫింగర్ టిప్స్ అన్నమాట, అవి అయిపోతాయి. అసలు పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్స్, అంటే ఫార్మేట్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఫార్మేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది చాలా ఉంటాయి, రైట్? సో పాసిబుల్ కాకపోవడం అనేది ఏం లేదు. రియల్ టైం సినారియో మీకు ఇదే చూపించాను. సో ఇట్స్ పాసిబుల్. ఓకే, సో మీరు వన్స్ ఈ కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అది ఇది వెరైటీ కొన్ని ఇప్పుడు వరల్డ్లో ఎన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయంటే దగ్గర ఒక 2 నుంచి 300 కోట్ల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. 200-300 కాదు, 200-300 కోట్ల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసి వదిలేస్తూ ఉన్నారు. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత పాత అయిపోతాయి, కొన్ని వాడరు, కొన్ని వస్తున్నాయి. బట్ ఇన్ ద వరల్డ్ దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 200 crores అప్లికేషన్. సో ప్రతి ఒక్కటి మనం వాడలేము, కానీ మనకు స్కోప్ అనేది చాలా ఉంది. మనం చేస్తూనే ఉంటాము, అప్డేట్ చేసి, ఎంత అప్డేట్ అవుతుంటే అంత స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవే, సో మనకి ఐఎస్ఓస్ అనేటివి ఉంటాయి. జనరల్లీ ఐఎస్ఓస్ బూటబుల్, నాన్ బూటబుల్ అంటాం మనం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓఎస్ అనేటివి అన్ని బూటబుల్ అంటాం. బూటబుల్ అంటే మనకు కంప్యూటర్ స్టార్ట్ చేయగానే ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది, రైట్? ఎలా వస్తుంది? ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్, దాని మీద పేరు వస్తుంది, డెల్, హెచ్పి అనుకుంటూ. వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, విండోస్ ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది, విండోస్ ఫస్ట్ లోగో వస్తుంది, తర్వాత యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, రైట్?
సో దాన్ని బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం? బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. బూటింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇది ఇంపార్టెంట్, మస్ట్ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనం పవర్ ఆన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? మనకి ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్ వస్తుంది, అంతా బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? బయాస్ అంటాం. ఏమంటాం? బయాస్. బయాస్ అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. ఓకే, బయాస్ మీన్స్ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో ఏముంటుంది? మనము దీంట్లో ఓఎస్ని ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మనకి ఎంత, మన దగ్గర హార్డ్వేర్ ఏమున్నది అనే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఉంటుంది. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏ ప్రాసెసర్ ఉన్నది, ఏ ర్యామ్ ఉన్నది, ఎన్ని కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే యూఎస్బి కనెక్టరు, అంటే మన గ్రాఫిక్స్ అంటే మన మానిటర్ కనెక్టర్ పోర్టు, ల్యాన్ కనెక్టర్ పోర్టు, వైఫై కనెక్టర్ పోర్టు, ఇంకా బ్లూటూత్, ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కనెక్టర్స్ అంటాం. ప్రాసెసరు, ర్యామ్, మన హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉన్నది, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఎస్ఎస్డి అని, అదెంత ఉన్నది, ఇంకా అలాంటి ఫీచర్స్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అనేది దీంట్లో రాసింది ఉంటుంది. కానీ ఇందులో రాసిన దాన్ని బట్టి మనము ఇలా ఓఎస్ వేసుకొని మనం బ్రౌజర్ వేసుకోలేం కదా, అంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయలేం కదా అక్కడ. ఇట్లాంటి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి, ఇలా మనము ఇట్లా లెట్స్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, అదే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను? చాలా ఉన్నాయని చెప్పాను. విండోస్లో అయితే విండోస్ ఎక్స్పీ, ల్యాప్టాప్లో అయితే, సర్వర్లో అయితే 2008, 2012, 2003 ఇలాంటివన్నీ, ఓఎస్లో మొబైల్లో అయితే ఆండ్రాయిడ్, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక సిడి రూపంలో, డివిడి రూపంలో ఉంటాయి. సో అవి ఎక్కడ ఉంటాయి? సో బేసికల్లీ అవన్నీ మనం సీడీలు గిడీలు పట్టుకొని తిరగలేం కదా, అందుకే ఇలా నేను కొన్ని. సార్ మీరు యాక్సిడెంట్గా మ్యూట్లోకి వెళ్ళినట్టున్నారు సార్. ఆమె అడుగు. హలో, ఆమె అడుగు. Now you are audible, sir. But you people are not audible to me. Yeah, now you people will get audible. Hello. You are audible now. Hello. Hello. Hello.
హలో. యా రంజిత్, నౌ ఆడిబుల్, నౌ ఆడిబుల్. ఓకే అన్న. సారీ, నా బ్లూటూత్ ఒకటి పోయింది, ఇంకొకటి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసింది. రైట్. సో నౌ టెల్ మీ, విండోస్ అండ్ లినక్స్ లో ఒక విండోస్ వర్షన్స్ వచ్చేసి ఒక 30 ఉన్నాయి. అంటే ఎక్స్పీ, విస్టా 7, 8, 8.1, 2008, 2012 ఇలా చూస్తే మనకు ఒక 30 ఉన్నాయి. దాంట్లో విండోస్ మొబైల్ కూడా యాడ్ చేశాను. అంటే విండోస్ వర్షన్స్ లో 30 ఉంటాయి. లైనక్స్ లో ఎన్ని వర్షన్స్ ఉంటాయి అంటారు యావరేజ్ లో? ఐడియా బద్రి, ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఎన్ని లైనక్సెస్ ఉంటాయంట, ఎన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయంట? రంజిత్, ఎనీ ఐడియా? నో ఐడియా. ఓకే రంజిత్, నో ఐడియా. నో అన్న. నో. ఓకే. సో నేను చెప్పినా కదా, విండోస్ అండ్ లినక్స్ అనేటివి రెండు కాంపిటీటర్స్. ఏంటి? విండోస్, లైనక్స్ కాంపిటీటర్స్. సో విండోస్ 30 వర్షన్స్ ఉంటే లైనక్స్ 20,000 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని? 20,000 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. అయినా కానీ లైనక్స్ ని మనం అంత ఫేమస్ అవ్వలేదు. కానీ ఓన్లీ దాంట్లో బాగా కొన్ని ఫేమస్, అన్ని కాలేవు, కొన్ని అయినా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో వెరీ ఫేమస్ వచ్చేసి మనకు ఆండ్రాయిడ్. మన మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ వాడతాం, ఐఓఎస్, అది కూడా లైనక్స్ వర్షన్. ఇవి రెండు మనకు చాలా ఫేమస్. మొబైల్ వర్షన్స్ లో విండోస్ మొబైల్ ఫేమస్ కాలేదు, చాలా తక్కువ. అంటే విండోస్, నోకియా విండోస్ మొబైల్ అని వచ్చింది, ఐడియా ఉందా? వినే ఉంటారు మీరు అందరూ, రైట్? సో నోకియా విండోస్ మొబైల్ అనేది అంత ఫేమస్ కాలేదు, కానీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్, ఐఓఎస్ ఫోన్లు చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి, అవునా కదా? సో లైనక్స్ ఎంత ఫేమస్ అయినా కానీ విండోస్ ల్యాప్టాప్స్ లో, సర్వర్స్ లో విండోస్ ఉన్నంత సక్సెస్ గా లైనక్స్ కాలేకపోయింది. ఓకే, రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్లీ. అది చాలా ఫ్రెండ్లీ కాదు, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాదు. ఓకే, అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కొంచెం చూడడానికి ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది. ఇంత సొఫిస్టికేటెడ్ లుక్ అది ఉండదు అనమాట. సో దానివల్ల కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మనకు ఒక సిడీలో బూటబుల్ వర్షన్ లో దొరుకుతాయి. ఎట్లా? బూటబుల్ వర్షన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బూటబుల్ వర్షన్ అంటే, బూటబుల్ వర్షన్ అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా, బయాస్ లో ఈ సిడి వేస్తే దీంట్లో ఏం ఓఎస్ ఉంది అనేది బయాస్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు బయాస్ నుంచి, అప్పుడు నువ్వు ఈ సిడి దాంట్లో వేసి అప్పుడు బూట్ చేస్తే అప్పుడు అడుగుతుంది, నువ్వు ఈ బూటబుల్ సిడి ఒకటి కనెక్ట్ చేసావు, వుడ్ యూ లైక్ టు బూట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ విండో ఆర్ నాట్ అని అడుగుతుంది. ఎస్, ఏదైనా బటన్ ప్రెస్ చేయండి, దాని నుంచి బూట్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో మనం చూద్దాం అదంతా రియల్ టైం సినారియో. సో అది చేసిన తర్వాత మనకి ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, కన్సిడర్ ఇన్ని ఉన్నాయి, దీంట్లో ఏది ఏంటి అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? చూడండి, నా దగ్గర విండోస్ 2022 ఉంది సపరేట్, విండోస్ 11 సపరేట్ వేసిన, మళ్ళీ విండోస్ 11 లో కూడా చూడు 2, 3 ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో ఇవన్నీ చాలా హెక్టిక్ ఉన్నాయి, చాలా ఇన్నేసి ఉన్నాయి. ఇది ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? ఇది మనకేంటి సెంటోఎస్ అని అంటాను, సెంటోఎస్ అని వేసి పెట్టాను. సో ఇన్ని ఉన్నాయి, నాకు ఏది అనేది అర్థం కాదు. ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది, ఎన్ని గంటలు పడుతుంది, ఎన్ని నెలలు పడుతుంది? కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత నీకు అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు అన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే, బేసిక్ మిషన్ డైరెక్ట్ గా సీడీ పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ ప్రతిసారి మనం మన మిషన్ ని ఫార్మేట్ చేయడము అది ఇది పాసిబులా కాదు కదా. అంటే మనం ప్రతిసారి ఓఎస్ వేస్తే దాంట్లో హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫార్మేట్ అవుతుంటుంది. ఫార్మేట్ అవుతుంటే ఓల్డ్ డేటా అంతా పోతుంది, కొత్త డేటా వస్తుంది. సో ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్, ప్లస్ మనకి ఎలా అంటే ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. ఊరికే మనం ఫార్మేట్ చేయలేం కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనము వర్చువల్ మిషన్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం. వర్చువల్ మిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వర్చువల్ మిషన్స్ ఏంటి? మన మిషన్ లోపలనే ఒక చిన్న మిషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి, మన దగ్గర ఉన్న ప్రాసెసర్ ని, హార్డ్ డిస్క్ ని, ర్యామ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఒక చిన్న మిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాము, దాన్నే వర్చువల్ మిషన్ అంటాం. సో అది లైక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. సో నా దగ్గర ఏంటంటే
ఇది ఒక VMware వర్క్ స్టేషన్ అనేది ఒక వర్చువల్ మిషన్ అప్లికేషన్. మనం మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి. సో గుర్తుంచుకోండి, మనం ఒక్కొక్కటిగా గుర్తుంచుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ విండోస్ అనేది మాట్లాడుకున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కంప్యూటర్ తర్వాత మొబైల్ ఇండస్ట్రీ, నార్మల్ ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్, వర్క్ స్టేషన్ అన్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను, వర్చువలైజేషన్ అంటే కంప్యూటర్ లోపల కంప్యూటర్ అంటున్నాను. సో ఇదేంటి VMware అంటున్నాను. ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు. ఇందులో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క కాంపిటీషన్ కి మనం ఏదైనా తీసుకోండి, ప్రతి దానికి ఒక కాంపిటీషన్. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది కాదు, ఒకటంటే ఒకటి ఉంటుండే. కార్ అంటే మారుతి కార్ అంటుండేది, ఇప్పుడు కార్ అంటే కొన్ని వందల కార్లు వచ్చినాయి. రైస్ అంటే మనం రైస్ అంటుంటాం, కానీ ఇప్పుడైతే ఏదేదో పేర్లు చెప్తారు. ఏదో XYZ, కొల్లం రైస్ అంటారు, గుంటూరు రైస్ అంటారు, ఆ రైస్ అంటారు, ఈ రైస్ అంటారు, జై శ్రీరామ్ అంటారు, HMT అంటారు, అదంటే ఇన్ని రకాల రైసెస్ ఉంటాయి. సో అన్ని కాంపిటీషన్స్. సో దీంట్లో కూడా ప్రతి దాంట్లో కాంపిటీషన్స్ అనమాట. సో VMware అనేది ఒక ప్రోడక్ట్. అంటే దాన్ని ఏమంటుంది యాక్చువల్గా, ఇది వర్చువలైజేషన్ అంటారు అనమాట. దీన్ని ఏమంటారు, వర్చువలైజేషన్. వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి, కంప్యూటర్ లోపల మనం కంప్యూటర్ని వాడడాన్ని వర్చువలైజేషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీరు చూస్తున్న ఒక కంప్యూటర్ ఉంది కదా, ఇది కాకుండా నేను మీకు లోపల ఇంకో కంప్యూటర్ చూపిస్తాను. చూడండి, ఇది ఇంకో కంప్యూటర్, దీని లోపల కంప్యూటర్ ఇది చూడండి. ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందా, ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ వచ్చింది. ఇవి రెండు వేరు. ఇది ఒక కంప్యూటర్ లోపల కంప్యూటర్. ఇప్పుడు దీని ర్యామ్ చూపిస్తాను. దీనికి ర్యామ్ ఎట్లా చూస్తాము, ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఓపెన్ చేసి దిస్ పీసీ అని ఉందా, దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ర్యామ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ర్యామ్ ఎంత ఉంది చూడండి, దీనికి ఎంత ఉంది, 4GB అని ఉంది. ఓకే, ఇది 4GB. దీనికి 2 ప్రాసెస్ ఇచ్చిన. ఓకే, దీనికి ఎంత ర్యామ్ ఉంది, 4GB అని ఉంది. ఓకే, కానీ నా మిషన్ చూడండి, నా మిషన్ లో వచ్చేసి 144GB ర్యామ్ ఉంది. ఇవి రెండు వేరు, అవునా కదా. అంటే నేను దీంట్లోకి ఎంచి ఓన్లీ ఒక 4GB అనే దాన్ని దీనికి అలాట్ చేసిన, దాన్ని మనం వర్చువలైజేషన్ అంటాం. సో ఇది ఒక కాన్సెప్ట్, మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫర్దర్. ఓకే, సో మనకి ఏమర్థమైంది ఈరోజు, మనకి సిడీస్ ఉంటాయి, వెరైటీ ఆఫ్ సిడీస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరేం చేయాల్సిన పని ఏంటి, మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి, ఇది ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేస్తారు. సో డౌన్లోడ్ చేయాలంటే మనకి Am I audible? Yes, Sona. Yeah. సో మనము ఏదైనా OS ని డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే మనం ప్రొసీజర్ ఏంటి, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా అక్కడ OS ని డౌన్లోడ్ చేయాలి, లెట్స్ సే ఫస్ట్ అది మనకి ఓపెన్ గా అవైలబుల్ ఉందా లేదా, దానికి లైసెన్స్ ఏంటి, దాని వర్షన్ ఏంటి, ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలనేది మనం సింపుల్ ప్రొసీజర్. ఏంటంటే సింపుల్ గా మనము విండోస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. మనకు విండోస్ కొన్ని ఈజీగా అవైలబుల్ దొరుకుతాయి, కానీ ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేషన్స్ అంటారు. ఎవాల్యుయేషన్స్ అంటే ఏంటి, కొన్ని రోజుల మటుకు ఫ్రీ ఇస్తారు. ఇప్పుడు అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఫ్రీ ఇయ్యరు కదా, మనకు కొన్ని రోజుల మటుకు ఫ్రీ ఇస్తారు అనమాట. కొన్ని రోజుల పీరియడ్ దాన్ని ఏమంటారు మనము, ఎవాల్యుయేషన్ వర్షన్ అంటాం, ఆర్ ట్రయల్ పర్పస్, ఆర్ ట్రయల్ వర్షన్ అంటాం. సో ట్రయల్ వర్షన్ మనం ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ అలవాటు చేసుకుంటే ఎట్లా వర్క్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా లెట్స్ సే నాకు విండోస్ 8.1 ఆర్ 7 డౌన్లోడ్ చేయాలని ఉంది. విండోస్ 7 డౌన్లోడ్ చేయాలని ఏం చేస్తాను నేను, అప్పుడు ఫస్ట్ రాస్తాను విండోస్ 7 డౌన్లోడ్. ఓకే, నేను ఇంత రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచే డౌన్లోడ్ చేయాలి,
దాని సైట్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం డౌన్లోడ్ ఎక్కడి నుంచి చేయాలి, ఒరిజినల్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ వస్తుంది, www.microsoft.com సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి చూడండి, విండోస్ ఆప్షన్. సో లెట్స్ సే నేను విండోస్ 8.1 డౌన్లోడ్ చేయాలంటే విండోస్ 8.1కి వెళ్ళిపోయింది, డౌన్లోడ్ విండోస్ 8. కొన్ని బాగా తిప్పుతా ఉంటుంది, మీకు ఛాన్సెస్ ఇవ్వదు. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తుంది చూడండి, ఎడిషన్. సో ఏ ఎడిషన్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు చూడండి. మనం సింపుల్ గా 8.1 అనేది క్లిక్ చేద్దాం. అది కేఎన్ అనేటివన్నీ వేరే మన కోసం కాదు, వేరే కంట్రీస్ కోసం అని. ఓకే, కన్ఫర్మ్ చేసాం. ఇది ఇవ్వగానే అడుగుతుంది ఏ లాంగ్వేజ్ అంటుంది. ఏ లాంగ్వేజ్ మనకి ఇంగ్లీష్, ఇంగ్లీష్ యూఎస్. కన్ఫర్మ్ ఇచ్చేయగానే మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ అడుగుతుంది. నా దగ్గర 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, 32 బిట్ 64 బిట్ అని. ఈ 32 బిట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ బంద్ అయిపోయింది. సో మీరు దీని గురించి ఆలోచించకండి. ఓకే, నేను 32 బిట్ 64 బిట్ అనేది నేను ఫ్యూచర్లో చెప్తాను, అంటే మెల్లమెల్లగా అయిన తర్వాత చెప్తాను. కానీ మనం ఎప్పుడైనా ఈ మధ్యలో ఏదైనా 64 బిట్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం. సో 64 బిట్ క్లిక్ చేసాను, అంతే. స్టార్ట్ అవ్వడం డౌన్లోడ్ అయింది చూడండి, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. 4 GB సైజ్ ఉంది. అండ్ ఇది ఐఎస్ఓ చూడు, ఐఎస్ఓ సింబల్ వస్తుందా, మళ్ళీ ఎండ్ .isతో అని ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒక డౌన్లోడ్ చేస్తాము. లైక్ విండోస్ 10 కొన్ని కొంచెము అంటే ట్రిక్కీ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేయాలి. లెట్స్ సే విండోస్ 10 చేయాలంటే డైరెక్ట్ అడగదు, ఇచ్చుడు క్రియేట్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా అని ఆప్షన్ వస్తుంది. దీని మీద ఇది క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు అది ఒక టూల్ ఇస్తుంది అనమాట. ఆ టూల్ నుంచి మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సార్లు కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. మనం చూడు, యూజింగ్ దిస్ క్రియేట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఐఎస్ఓ ఫైల్. సో ఈ మెథడ్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఇలా ఏం చేయాలి ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అంటే మనం చదువుతా ఉంటే మనకు అలవాటు అవుతా ఉంటుంది అనమాట, ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి. సో లైక్ విండోస్ 7 ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి ప్రొసీజర్ ఇచ్చిండు. సో విండోస్ 7 వెనక్కి వెళ్ళి విండోస్ 7 క్లిక్ చేయండి, డైరెక్ట్ డౌన్లోడ్ ఇస్తారు నాకు తెలుసు. లేకపోతే అయిపోయింది, లైఫ్ అయిపోయింది, సో మీ దగ్గర లేదంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇది లైఫ్ అయిపోయిందని చెప్పింది. ఇది అయిపోయింది, సపోర్ట్ ఈజ్ ఎండెడ్, సో యూ వోంట్ గెట్ దిస్ అయితే. ఓకే, సో ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకు దొరకదు ఇక్కడ నుంచి. అయినా నాకు కావాలి అంటే మటుకు సపరేట్ విండోస్ ఏదైనా అంటే సపరేట్ థర్డ్ పార్టీ సైట్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తాం. విండోస్ 11 డౌన్లోడ్ చేయాలి చూడండి, విండోస్ 11 డౌన్లోడ్ చూడండి, ఇక్కడ ఐఎస్ఓ డౌన్లోడ్. సో ఆప్షన్ అడుగుతుంది విండోస్ 7 మల్టీ 11 అని, జస్ట్ డౌన్లోడ్. లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ యూఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఓన్లీ 64 బిట్టే ఇస్తుంది, 32 బిట్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా 32 బిట్ కాన్సెప్టే క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓన్లీ 64 బిట్. ఇప్పుడు క్లిక్ చేయగానే అది కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. రైట్, సో ఇలా మనం 8.1 11 10 అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏముంది, మనం చేసుకొని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా మనం ఇలాగా కొత్త ఓఎస్ లేసి ట్రయల్స్ చేస్తాం అనమాట. ఇది విండోస్ 10 ఇట్లుంది, విండోస్ 11 ఎట్లుంటుంది, విండోస్ 11 ఎట్లుంటుంది, విండోస్ 8 ఎట్లుంటుంది, దాంట్లో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, మనకి ఎలాంటి లుక్ ఉంటుంది అనేది మనం కంటిన్యూస్గా తెలుసుకుంటాం. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది మనకు తెలుసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఎస్, యూజ్ ఉంది. మనం ఏంటంటే సపోజ్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్లు అవ్వాలనుకుంటాం, ఐటీ సెక్యూరిటీలో వెళ్ళాలనుకుంటాం అంటే ఒకటి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకు ప్రాపర్ గా తెలిసి ఉండాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓఎస్ ల గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి, అట్లీస్ట్ ఫేమస్. ఓకే, సో టుడే we understood how to download a OS. మండే మనం ఏం చేద్దామంటే ఓఎస్ ని ఇన్స్టాల్ ఎలా చేస్తాము, ఓఎస్ ఎలా అంటే మనం ఇన్స్టాలేషన్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇలాగా వర్చువలైజేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏం తెలియాలి, VMware అంటే ఏంటి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అది ఎలా ఉంటుంది,
సో ఆన్ మండే మీకు ఏంటంటే మీ అందరికి ఒక్కొక్క ల్యాబ్ ఇస్తాను. అది ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలి, దాంట్లో ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది మీకు చెప్తుంటాను అనమాట. ఓకే, మండే మీ అందరికి ఒక ల్యాబ్ ఇస్తాను, మీరు ఓపెన్ చేయండి. దాంట్లో మీకు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల మీకు ఓఎస్ వస్తుంది. ఓఎస్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మీతోటి VMware ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాను. తర్వాత ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం మొదలు పెడతాం. అలవాటు అయితే మీతోటి కనీసం ఒక 10 నుంచి 15 ఓఎస్లు ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాను. సో దట్ ఏంటంటే మీకు మంచి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది అనమాట. ఓఎస్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఓఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేస్తారు, దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇది అన్నమాట స్కోప్. ఫస్ట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ లెవెల్. ఫస్ట్ 15 days లోనే ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాం మనం. సర్వీసెస్, ఐటీ సర్వీసెస్, సెక్యూరిటీ, ఓఎస్లు, ఇంకా స్విచ్చెస్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి. సో మనం మెల్లమెల్లగా అంతా నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తాం. విత్ ఇన్ ఏ మంత్ మీరు ఒక స్టేజ్ లోకి వస్తారు. ఫస్ట్ 1 month. సో ఫస్ట్ 1 month ఏంటంటే మీకు అంతా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది, అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఇదేంటి అదేంటి అని. డోంట్ వరీ, నేను ఏం చెప్పినా కానీ మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఒక 15-20 రోజుల తర్వాత మీకు ఒక స్టెబిలైజ్ ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఓ ఇది చేయాలి, మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఓకే, కొత్తగా ఏంటంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ కాబట్టి కొంచెం మీకు అంత తెలిసినట్టు అనిపిస్తుంది, ఏం తెలియదు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, రైట్. సో ఇదన్నమాట ఫర్ ది డే. సో ఎనీ క్వైరీస్? No, no. ఓకే, రైట్. షూర్ దేనా, మనం మండే కలుద్దాం. నో సాటర్డే సండే నేను ఇండివిజువల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను. ఇండివిజువల్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీకు ఏంటి ల్యాబ్ ఎలా వాడుకోవాలనేది మీకు ఒక్కొక్కరిని కాంటాక్ట్ చేసి నేను చెప్తాను, సరే. అండ్ ఐ థింక్ సంధ్య సాహితి who is working in Headforce, I don't know, but thank you so much. First of all, someone came for some labs kind of thing, they requested. So I started contact to Sushmita, I think her name is Sushmita. I think Sahiti, you have given, right? Did it? Yeah. No, thank you so much, Sahiti, anyway. So she came to me and we actually started working on the requirements. So I hope all you people are friends, Ranjit, Sahiti, Sandhya, and I don't know, but just I'm asking. ఓకే, రైట్. మండే కలుద్దాం. బట్ రేపు ఎల్లుండి నేను ఒక్కొక్కరిని కాంటాక్ట్ చేసి ల్యాబ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది రేపు నేను ఒక్కొక్కరిని కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ల్యాబ్స్, అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. రైట్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బై. అన్న మీరు ఫ్రీ ఉన్నారా అన్న? యా, ఫ్రీ. అన్న నేను వాట్సాప్ లో కనెక్ట్ అయితే ఒకసారి మీకు. యా, ప్లీజ్ అండి. ఓకే అన్న. యా సాయి, యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీ? యువర్ వాయిస్ బ్రేకింగ్. సినారియో ఉంది, మనకి ఏదైనా సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు Sahiti, could you please call me on WhatsApp? Your voice is breaking actually. Okay, wait a while. I'll. ఓకే Yeah, please. I think there is some issue. మనకి ఒరిజినల్ ఓఎస్ ఉంటుంది కదా సార్, ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు, Yeah. న్యూ సిస్టమ్ ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు ఒరిజినల్ ఓఎస్ ఉన్నప్పుడు, సో మనం జనరల్ గా ఓఎస్ అనేది మారుస్తూ ఉంటాము. అయితే ఓల్డ్ ఓఎస్ అనే ఫైల్స్ అనేవి కూడా ఎక్కడో ట్రాష్ అయిపోయాయి అనుకోండి. సో మనకి చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఓల్డ్ ఓఎస్ ని రికవర్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓల్డ్ ఓఎస్ ని రికవర్ చేయొచ్చు, అంటే ఓఎస్ ని రికవర్ చేయలేము, డేటా రికవర్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఓఎస్ అంటే ఈ సిస్టమ్ ఈ ఓఎస్ ఉంది, ఓకే. ఈ ఓఎస్ లో దీనికి లైసెన్స్ ఉంది,
నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసినావు, అప్పుడు పని చేసింది, తర్వాత నువ్వు కొత్త ఓఎస్ వేసావు కదా, అవును సార్. తర్వాత నీకు పాత సిస్టమ్ విత్ లైసెన్స్ కావాలి అనుకుంటున్నావు, అంతేనా? ఆ లైసెన్స్ కి మర్చిపోయి ఉన్నప్పుడు. ఓకే. అయితే ఓకే, దీంట్లో 2 కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా మిషన్ ఉందా, ఎస్ సార్. ఈ మిషన్ ఉంది, నేను దాని గురించి కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం ఇన్స్టాల్ చేశాను, విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేశాను, విండోస్ 10 ప్రో ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే. సో కండిషన్ ఏంటంటే, విండోస్ కున్న ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ విండోస్ 7 మీరు విండోస్ 7 తర్వాత ఏ లైసెన్స్ తీసుకున్నా, విండోస్ 7 లైసెన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, అంటే ఒక కంప్యూటర్లో విండోస్ 7 లైసెన్స్ ఉందనుకోండి, ఓకే, ఓకే. విండోస్ 7 తర్వాత దాంట్లో విండోస్ 8 వేసారనుకోండి, అదే లైసెన్స్ ని తీసుకొని విండోస్ 8 ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే. విండోస్ 7 లైసెన్స్ తీసుకునే విండోస్ 8 లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సపోజ్ విండోస్ 8.1 ఇన్స్టాల్ చేసింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, ఇదే ఉన్న లైసెన్స్ తీసుకుంటుంది. యాక్చువల్లీ ఏమంటే, ఇప్పుడు ఇది సిస్టమ్ ఏంటంటే 2014 తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు 2014 తర్వాత వచ్చిన ల్యాప్టాప్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ మీరు అంటే కంప్యూటర్ ఒరిజినల్ కంపెనీది కొని ఉంటే, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ మిషన్ తో పాటే ఆ లైసెన్స్ ఉంది చూసావా, అది బైండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో మీరు ఎన్నిసార్లు ఫార్మాట్ చేసినా ఆ లైసెన్స్ అనేది ఎత్తుకుపోదు, అది దానికే అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. అది మీరు మర్చిపోవడము అలానే ఏమి ఉండదు అనమాట. మీరు ఎన్నిసార్లు మర్చిపోయినా అది ఆటోమేటికల్ అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. నాకు చూపిస్తాను మీకు ఇందులో యాక్టివేషన్ అంటారు, చూపిస్తాను. యాక్టివేషన్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, నాది చూడండి, స్పెసిఫికల్ గా రాసింది ఉంది, విండోస్ ఇది యాక్టివేటెడ్ విత్ డిజిటల్ లైసెన్స్. ఓకే. ఈ డిజిటల్ లైసెన్స్ అనేది అసలు ఇది ఏంటి, అసలు దీనికి నా దగ్గర ప్రోడక్ట్ కి ఏం లేదు, నా దగ్గర ఈ మిషన్ కి యాక్చువల్లీ ప్రోడక్ట్ కి అనేది ఏం లేదు, కానీ ఇది ఆటోమేటికల్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఎలా అయిపోయింది, ఎందుకంటే నా మిషన్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని రోజుకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, నేను కనీసం ఒక 1 month ఒకసారి దీన్ని ఫార్మేట్ చేస్తాను. దీంట్లో విండోస్ 11 వేసినా, విండోస్ 10 వేసినా, విండోస్ 8.1 వేసినా, కానీ నాకు ఏది నచ్చలేదు, విండోస్ 10 బాగా నచ్చిందని మళ్ళీ విండోస్ 10 ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే. కానీ చూడండి, ఇప్పుడు నేను విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ కొనేసి ఇది వచ్చేసి దాదాపు ఒక 7 years అయింది కొని, ఈ వర్క్ స్టేషన్ కొని నేను దాదాపు 7 years అయింది. అప్పుడు నేను 4.5 lakh పెట్టి కొన్నాను ఈ కంప్యూటర్. అప్పుడు కొన్నప్పుడు 4.5 lakh పెట్టి కొన్నప్పుడు నాకు కీ ఏమి ఇవ్వలేదు, అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే లైసెన్స్ కీ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే అసలు లైసెన్స్ కీ అనేది ఈ కంప్యూటర్ తో పాటు ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ఆ హార్డ్వేర్ లోనే ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఏ ఓఎస్ అయినా, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ఇలా ఓఎస్లు, ఇలా మన దగ్గర ఓఎస్ ఉన్నాయి కదా, విండోస్ లో ఉన్న ఏ వర్షన్ అన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. దేనికి, ఓన్లీ విండోస్ క్లయింట్ అయితే విండోస్ 7, 8, 8.1, 10, 11 ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సర్వర్ ఇన్స్టాల్ కావు, అంటే సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కానీ టెంపరీ లైసెన్స్ ఉంటుంది. కానీ నార్మల్ మిషన్ అంటే నార్మల్ డెస్క్టాప్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి దాంట్లో ఓఎస్ ఎన్నిసార్లు తీసేసి మళ్ళీ వేసినా కానీ మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కీ అనేది ఎటుపోదు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. యా సార్. అంటే 2014 తర్వాత వచ్చిన సిస్టమ్స్ ఏదైనా ఇలా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుందంట. ఇన్బిల్ట్ అంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ మీరు అప్పుడు కొని ఉంటే, ఆ మిషన్ తో కొని ఉంటే కండిషన్. ఓకే. ఇన్బిల్ట్ అయిన యాక్సెస్ కీతో ఉంటేనే మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్ని మనం అంటే మనం కొన్నప్పుడు దాని మీద ఒక లోగో వస్తుంది, విండోస్ లోగో పెట్టేసి వస్తుంది. ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, దాని మీద ఒక విండోస్ లోగో అనేది ఇలా వస్తుంది. ఇలా పవర్ బటన్ పవర్ బటన్ దగ్గర, అదేంటే ఇట్లా మీరు మన మౌస్ ప్యాడ్ కి పక్కన ల్యాప్టాప్ విండో 11 సో ఇమేజ్. సో ఎస్ సార్. 1 minute also.
ఇది ఉందా, ఇలా లోగో ఉందా, కనబడుతుందా ఇక్కడ? ఇది కోర్ ఐడెంటిఫై, ఇది అంటే కోర్ సంబంధించింది. లైక్ ఇక్కడ దీంట్లో ల్యాప్టాప్స్ లోగో జనరల్లీ కనిపిస్తుంది, అంటే ఈ ఎస్ లోగోస్ ఏం కనబడలేదు యాక్చువల్లీ. అది హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు తీసే, అంటే యాడ్స్ లో విండోస్ లో సేమ్ ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఐడియా ఉంది కదా, ఇలా ఉంటది, ఇలా ఉంటది. ఓకే. నేను చూపిస్తాను. ఇలా ఇలా ఇట్లా ఒక సింబల్ వస్తుంది, Keeping your ఇక్కడ ఉంటుంది చూసారా? before we get started, there are going to ఇక్కడ లోగో కనిపిస్తుందా? బ్యాక్ చూద్దాం, ఇక్కడ చూస్తారు. ఇక్కడ లోగో కనిపిస్తుందా? ఇది అదే అన్నమాట. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్, బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లోగో కనిపించిన ఇలా లోగో వస్తుంది, కనిపించిందా? ఎస్ సార్. విండోస్ లో ఇలాంటి లోగో ఉంటే మటుకు, అంటే మీ మెషిన్ లో అది ఇన్బిల్ట్ ఉన్నట్టే. అంటే అది ఏ కంపెనీ అయినా, డెల్ అనే కాదు, హెచ్పి అయినా ఏదైనా కానీ, ఈ లోగో ఉంటే మటుకు ఆ మెషిన్ ఖచ్చితంగా ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ కండిషన్ లోనే అప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. Yeah. No, next I అర్థం కాదు, yeah, clear sir. క్లియర్నా? ఓకే. Yeah. So any other doubts? So Sandhya, is that perfect? క్వారీస్ అన్ని క్లియర్ అవుతున్నాయా, అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. మీట్ అనమాట. ఓకే, నేను రేపు ఒకసారి ఒక్కొక్కరికి కాంటాక్ట్ చేసి ల్యాబ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంటాను. మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉన్నారో నేను జస్ట్ ఒకసారి మెసేజ్ పెడతాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే దెన్ ఐ విల్ కాంటాక్ట్. ఓకే, రైట్. ఓకే దెన్ బాయ్ బాయ్, గుడ్ నైట్. బద్రి, ఐ విల్ కాల్ యూ. ఓకే, బాయ్. రంజిత్ కాల్ చేస్తుందా మనం? ఐ విల్ కాల్ యూ. వాట్సాప్ మెసేజ్ చేశాను. ఐ విల్ కాల్. ఓకే. బాయ్.